نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے نبوت کی 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال قبل 27 رجب کی رات کو شب معراج کا عظیم واقعہ پیش آیا جو اللہ کی قدرت کا ایک اہم معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی چچا زاد بہن تھی کے گھر آرام فرما رہے تھے جو شیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا۔ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میرے سینے کی ہڈی سے لے کر پیٹھ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، اسے دھویا اور پھر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات فرمائے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کہاں پر نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، اس کی طرف آپ کی ہجرت ہو گئی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے بیت الحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ حضور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا تو انہوں نے آپ کو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں یمنی دروازے سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اس حلقے میں باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے دونوں کو دیکھا اور دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو صحیح راہ پر قائم رکھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ بوڑھی عورت جسے آپ نے راستے میں دیکھا تھا وہ دنیا ہے، اس کی عمر بہت
कम बाकी रह गई है। जिसने आपको अपनी तरफ बुलाना चाहा था वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था, जो चाहता था कि आप इसकी तरफ माइल हो जाएं। जिन्होंने आपको सलाम किया वो हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिम सलाम थे। ये सफ़र करते करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे, जहाँ तमाम अम्बिया जमा थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको आगे किया तो आपने इनकी इमामत फरमाई। नमाज के बाद सबसे पहले अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खलील बनाया, मुझे अपना फर्मा बरदार बंदा बनाया, मेरी औलादों पर भी बरकत दी, मुझे आग से नजात दी और मुझ पर सलाम भेजा। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे कलाम किया, मुझे अपनी रसालत के लिए मुंतखब किया, मुझे अपने करीब किया, मुझ पर तौरात नाज़िल फरमाई, मेरे हाथ में फ़िरऔन को हलाक किया और मेरी कौम बनी इसराइल को नजात दी। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे लिए हवाएं, जिन्नों और इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया और वो काम करते हैं जो मैं चाहता हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तौरात और अंजील दी, मुझे पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को शफा देने वाला बनाया, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला बनाया, मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफरों से पाक किया और मुझे और मेरी माँ को शैतान के शर से महफूज रखा। इन सब के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, तुम सब ने अपने रब की तारीफ़ बयान की है, तो अब मैं अपने रब की तारीफ़ बयान करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा, मुझे सुनने वाला और देखने वाला बनाया, मुझ पर हक़ को बातिल से जुदा करने वाली किताब नाज़िल फरमाई, मेरी उम्मत को लोगों में ज़ाहिर होने वाली बेहतरीन उम्मत बनाया, इन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी, मेरे लिए मेरे सीने को कुशादा फरमाया, मेरे बोझ को दूर फरमाया, मेरे ज़िक्र को बुलंद फरमाया और मुझे फ़ातिह और ख़ातिम बनाया। इसके बाद आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले। जब पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया, पूछा गया कौन? फरमाया जिब्राईल। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, वो बहुत अच्छे आए। फिर दरवाज़ा खुल गया, वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इस तरह हर आसमान पर अंबिया से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम, दूसरे पर हज़रत ईसा और हज़रत यहया, तीसरे पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत अदरीस, पाँचवें पर हज़रत हारून, छठे पर हज़रत मूसा और सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। वहाँ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आगे नहीं जा सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के कुर्ब तक पहुँचे, जहाँ ना मकान था ना ज़मा, बस अल्लाह की ज़ात और इसकी सफ़ात थीं। वहाँ अपने अल्लाह ताला को सजदा किया और फिर अपनी उम्मत के लिए 5 नमाज़ें लेकर वापस आए। वापसी में जन्नत और जहन्नम की सैर करवाई। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाए। सुबह हुई तो लोगों को बताया, मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया, लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन तस्दीक की और फरमाया, अगर आपने फरमाया तो सच फरमाया। इसी वजह से इन्हें सदीक़ कहा गया।